दोस्तों टीवी स्कूल के इस प्रोग्राम खास गलबात में तुहाडा स्वागत है। जिवें तुसीं जाणदे हो कि असीं सिक्ख्या नाल संबंधित मसलिਆਂ ਨੂੰ डिस्कस करने ਲਈ ਇਹ प्रोग्राम खास गलबात शुरू किया है, जिहदे विच पिछले हफ्ते आपां वरुण कुमार जी ਨੂੰ बुलाया सीगा। इन्हां नाल गलबात कीती सी। एक बहुत वड्डा मसला हैगा पंजाब दे ते खास करके होर भी सूबिਆਂ ਦੇ विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ खास करके पिंडां 'ਚ ਜਾਂ घੱਟ इनकम वाले परिवार है भी उन्हां दे बच्चों ਨੂੰ साइंस पढ़ने में किहड़ियां मुश्किल आउंदियां, किवें साइंस दे विचों साडे समाज का वड्डा तबका इस पढ़ाई चों बाहर कढ़िया जा रहा, ਉਹਦੇ की कारण है उन्हां नूं आपां डिस्कस कीता सीगा। सो उस गलबात तो टैलीविजन ते देखा, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया देखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स ने होर एजुकेशनिस्ट ने सानूं मैसेज आए, फोन आए, उन्होंने अपने अपने विचार के लिखती रूप में किसी ने जवानी सानू भेजे। सो बहुत सारे सज्जन वो जी गलबात सी उहदियां कई गल्लां नाल उन्होंने सहमति प्रगटाई, कईयां ने नहीं भी सहमति प्रगटाई। सो वो मसला जिहड़ा असीं सोचिया भी इस गलबात नूं अगे तोरीए ते ताकि ये सारे जिहड़े इस सबजैक्ट नाल संबंधित कुछ बुझारतां जिहड़ियां हैगियां, कुछ सवाल जिहड़े लोकां दे मन विच है, बच्चों के मन विच है, उन्हां नूं दूर करिए। तो इसलिए अज फिर असीं वरुण कुमार जी नूं असीं इत्थे बुलाया ताकि वो सारे मसले जिहड़े लोकां दे वो सारे सवाल जिहड़े पैदा होए इस गलबात विचों उन्हां बारे खुल के गलबात करिए। सो वरुण कुमार जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो वरुण कुमार जी आपां जिहड़ी पिछले समय गलबात कीती उहदे च काफ़ी कई तरह के हंगारे मिले, सोनू भी मैसेज आए, फोन आए। सो उहदे विच दो तरह दियां राय फर्क सामने आईयां। सो बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी ये सारिया गल्लां ठीक नहीं हैगियां, ये जिहड़ी साइंस की पढ़ाई है ये हर बंदे दे बस की गल नहीं, हर बच्चे दे खास करके जां जिहड़े कोई एंट्रेंस टेस्ट है उन्होंने क्लीयर करने वास्ते खास किस्म की जिहड़ी वो ट्रेनिंग की खास किस्म की कोचिंग की लोड़ पैंदी है। सो एक सज्जन है मनप्रीत सहोता, सब तो पहले आप उन्होंने जिहड़े कमेंट है उहदे बारे गल करांगे कि वो कहते हैं भी ये स्कूलों की पढ़ाई की बस की गल नहीं, काफ़ी हायर लैवल की गल होती है, तो वो हायर लैवल पर ही जिहड़े कोचिंग सेंटर वगैरह है उन्हां 'च पढ़ाई होंदी है। सो ये जी ये जिहड़ी गल है ये कितनी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। सब तो पहला वैसे जिहड़ा आपां जिवें कह रहे लोगों ने अपनी गलबात से कुछ सहमति सी, कुछ लोगों की असहमति सी, पर असहमति वाला एक मैनूं लगदा असहमति भी होनी चाहिए। हाँ असहमति होनी भी चाहिए है। एक कमेंट आही मैं देखा सी यूट्यूब ते वीडियो के नीचे कमेंट किया सी मनप्रीत सहोता जी ने कि भी स्कूलों के बस की गल है नहीं। बिल्कुल। सो असल में मतलब साडी जिहड़ी गलबात सी वो सारी इसे गल नूं एड्रैस कर रही सी कि साडे लोकां दा ओपीनियन जिहड़ा ये बनाया इस तरह गया वा कि उन्होंने ऐ लगन लग जाए कि स्कूलों के बस की गल है नहीं। तो स्कूलों को जिवें कहता मतलब कि स्कूलों के रोल नूं विज्ञान पढ़ाने में बिल्कुल खत्म करके देखना या उन्होंने कुछ समझना ही ना ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ IIT JEE ਦਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैथ का कैमिस्ट्री का फिजिक्स का ये सारे सिलेबस मेरे को है तो ये सिलेबस NCERT के सिलेबस नालों किन्ने वखरे ने ये तुसीं आप भी जिहड़े भी लोग सुन रहे हैं गलबात नूं वो आप भी सर्च करके देख सकते हैं। पहली गल सिलेबस की होंदी है कि सिलेबस तो लगभग सारा बराबर ही है। उस तो बाद दूजी जिहड़ी गल आती है लैवल की, आ जिहड़ा लैवल की कहानी है यही कहानी जिहड़ी लैवल जिहड़ा शब्द हैगा यही सब तो वड्डा भुलेखा पैदा करता है। लैवल तो की भाव ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ IIT JEE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ डिसाइड कौन करूगा, उन्होंने डिफाइन किवें किया जाऊगा कि किहड़ा की लैवल हुंदा है, हाई किहड़ा हुंदा ते लो किहड़ा हुंदा है। क्योंकि मैनूं समझ आंदा विज्ञान हुंदा है, एक विज्ञान चीज़ होंदी है। विज्ञान किवें हुंदा, विज्ञान सिंपल तो कंपलैक्स सिक्ख्या जांदा है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਵਲ ਲੂਵਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੀ ਚੌਕ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਦੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 200-250 ਬੱਚਾ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ IIT ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, NCERT ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NCERT ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। IIT JEE ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ NCERT ਵਰਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੀਟ ਹੈ ਜਾਂ IIT ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ NCERT ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐ ਸੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ UGC ਨੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਆ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਗੇਂਦ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੱਪਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਟੱਪਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਐ ਕਰਦੇ 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 ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਂਦ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਆਮ ਜਿਵੇਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਇਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਐ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਮਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਤਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ +2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ TV ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਔਖਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ NCERT ਜਾਂ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਟੂ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਵਰਦਾਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ IIT JEE ਦੀਆਂ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 1000 ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ। 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 999 ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ।
ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 600 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ 200 ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੇ 200 ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 200 ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 3-3 ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਜੋ 100 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੜੂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 900 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੇ 1000 ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 100 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਮ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਰੋਲ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ IIT JEE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 9,35,741। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9,35,741 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ IIT JEE ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ 23 IIT ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। 23 IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ 11,299 11,299 ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 9,35,000 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 1% ਬਣਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। 1% ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ 99 ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ 99 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਸ ਇੱਕ ਰੇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 99% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 2-4 ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ। ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 20% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ 50,000 ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਐ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 50,000 ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, 50,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, 50,000 ਕਮਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10% ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 1000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸੀਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 900 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਚ ਜਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 900 ਦਾ 900 ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦਾ ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, 150 ਲੱਗੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ IIT 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, JEE ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ BSc ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ BTech ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BSc ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ MSCਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BSc ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ NDA ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਤੇ ਐਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, BSc ਕੀਤੀ, BSc ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਥ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੜਾ ਮਰਜਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਐਚਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਮਟੈਕ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬੜੇ ਕੋਰਸ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਮਰੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਧਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਸਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਤੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ? ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, 40 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ TV ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।